ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ET2 994 ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ SST ਦੀ ਕਲਾਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SST ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ SST ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਪਾਰਟ ਆਉਣਗੇ। ठीक है, जोग्राफी होएगी, पॉलिटी होएगी, हिस्ट्री तो इकनॉमिक्स। SST आएगी जी 15 मार्क्स की। ठीक है, ਆਪਾਂ सब तो पहला देखो कवर करन जा रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री जी ज़्यादातर क्वेश्चन जोड़े पूछे जाते हैं हिस्ट्री के विचों ही पूछे जाते हैं, तो इस करके आप सब तो पहला हिस्ट्री कवर करांगे। ਅੱਜ ਦੀ क्लास है इस दे विच ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ देश हो गए, ठीक है, यूनियन टैरीटरीज हो गई, बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, सार्क हो गया, कर्क रेखा हो गया। मतलब SST का जोड़ा मेन पार्ट है जोड़ा कि बिल्कुल बेसिक पार्ट है वो जोड़ा ਆਪਾਂ ਅੱਜ कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ਤੁਹਾਡੇ लिए वीडियो रहने वाली है, करके वीडियो ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ एंड तक देखियो। इस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ पूरा बेनीफिट इस क्लास ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਤਾਂ स्टार्ट करते हैं जी ਅੱਜ ਦੀ वीडियो। सब पहला हैडिंग लिखो जी कॉपी ते, भारत के गुआढ़ी देश। ठीक है, टोटल 8 कंट्रीज़ ने, नेबरिंग कंट्रीज़ जी कि भारत के गुआढ़ दे विच ने। ठीक है, बिल्कुल आप गुआढ़ी देश कहांगे इन्हों, तो ये किन्नियां ने? टोटल 8 ने जी। किहड़ियां ने मैप के थ्रू समझते हैं। सब तो पहली हैगी जी अफगानिस्तान, इत्थे तुसीं देख सकते हो। फिर हैगा पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बंगलादेश, म्यांमार, तो एक हैगा जी श्रीलंका। ठीक है, ये 8 ਜਿਹੜੇ देश ने ये भारत के गुआढ़ी देश ने। ਜਿਹੜਾ लास्ट पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ एक क्वेश्चन आया सी इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ देख ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੀਮਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਿਦ। ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਗਲਾदेश, ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ क्वेश्चन ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सही आंसर सी वो हैगा सी जी बांग्लादेश। भारत की सब तो लंबी सीमा जी है वो बांग्लादेश के नाल सांझी हुंदी है। ठीक है, तो मैं तुहानूं दस दिंदी कि टोटल 8 देश ने। मैं तुहानूं ये 8 कंट्रीज़ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ नाम याद करने के लिए एक ट्रिक दे रही हाँ। इस ट्रिक के नाल तुहानूं ਜਿਹੜਾ मिनटां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ देश ने ਇਹਨਾਂ ਦੀ लिस्ट पूरी ਜਿਹੜੀ है याद हो जाएगी। तो आओ देखते हैं ट्रिक। ये ट्रिक मैं पहला शायद पिछली क्लासेस दे विच भी दसी सी। ठीक है, भारत के गुआढ़ी देशों के नाम किस तरह याद कर सकते हो? इसलिए ट्रिक हैगी है जी, मैं बचपन में श्रीलंका जाके MBA की। ठीक है, ये तुसी याद रखना है। इत्थों तुहानूं याद हो जाणगे देश। बब्बे तो की है बांग्लादेश, चच्चे तो चीन, पप्पे तो पाकिस्तान, नन्ने तो नेपाल। ठीक है, ये ਜਿਹੜੇ पिंक कलर ਦੇ ਨਾਲ हाईलाइट किए हुए हैं तुसीं सिर्फ ये 3 अखर याद करने ने। ठीक है, बचपन तो ये 4 देश कवर हो रहे हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। उस तो बाद अगला वर्ड हैगा जी श्रीलंका। तो श्रीलंका तो अगला देश याद हो रहा है। ठीक है, श्रीलंका। तो MBA तो पहला हैगा जी म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये वैरी बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है। जेकर तुसीं इसनूं यूज़ करदे हो तो बिल्कुल आराम नाल तुसीं ना 8 जिहड़ी कंट्रीज़ ने इन्हां नूं सही तरीके नाल याद कर लोगे। ठीक है, वैरी ईजी है, 1-2 बारी तुसीं याद करोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 देश ने। देखो क्वेश्चन दे विच आ सकदा है चारां दे विचों एक ऑप्शन गलत दे के, देखो 4 ऑप्शन दे दित्ते जाण। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपां नूं गलत दे दित्ती जावे तो उस दे विच पुछिया जावे कि इन्हां चारां दे विचों भारत दा किहड़ा गुआढ़ी देश नहीं हैगा। तो जेकर तुसीं याद कीती होवेगी तो तुहानूं आराम नाल जिहड़ा पता होवेगा। ठीक है, तो पहला ये सी भारत दा गुआढ़ी देश। तो हुण ये भारत के गुआढ़ी देश तुहानूं चंगी तरह जिहड़े ने वो याद हो गए होने। अगे वधदे हां जी, भारत दे नाल लगदे समुद्री खेतर। देखो आपां नूं पता होना चाहिए कि भारत दे नाल किहड़े-किहड़े समुद्री खेतर लगदे ने। तो इस दे नाल सिर्फ 3 समुद्री खेतर ने। ये जिहड़ा ब्लू कलर दा तुहानूं कलर दिख रहा है ना, ये पानी का कलर है, मतलब समुद्री खेतर है। ठीक है, ये 3 खेतर किहड़े ने? अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है। ओके, ये 3 नाम याद रखियो। ये की ने? ये समुद्री एरिया जिहड़ा कि भारत दे नाल बिल्कुल लगदा है। इत्थे तुसीं बाउंड्री देख सकते हो, बिल्कुल शेयर हो रही है। ठीक है, तो ये 3 एरिया जिहड़े ने वो समुद्री खेतर ने। नैक्सट लिखो बाउंड्रीज़। देखो हुण मैं तुहानूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस दे विचों निकलेगा। तो ये देखो ग्रीन कलर का की है? पाकिस्तान है। ठीक है, ये ग्रीन वाला सारा एरिया पाकिस्तान का है। तो ये जो वाइट कलर का ये की है? अपना इंडिया है। तो इन्होंने दोनों के विच जेकर देखिए तो एक लाइन गुजर रही है। ठीक है, जी कि बाउंड्री है पाकिस्तान और इंडिया की। तो हुण क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के विचों किहड़ी लाइन है जी कि बाउंड्री शेयर करती है दोनों के विच? तो वह है जी रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और भारत के जी लाइन है या बॉर्डर एरिया है उसनूं की कहांगे? तो उसनूं कहांगे जी रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पूरे चांस ने पेपर के आने के। सैकेंड देखो ये रेड कलर का एरिया ये हैगा जी चीन।
ਤੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, 8 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ। 8 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ 8 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ। ਅਤੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ 100% ਸ਼ੋਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸਬ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ 8 ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਾਲਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੈ, ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਟੋਟਲ 8 ਸਟੇਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੈਲੋ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰਾ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਣਕ ਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਣਕ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ IST ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਮਾਣਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 82 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਪੂਰਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 82 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਪੂਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਣਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 82 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਪੂਰਬ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ 3 ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਭਾਗ। 3 ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ,
ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ? ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, SCS ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਲਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 15 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 15 ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ 14 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਏਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 28 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਜੀ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਰਕ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਕ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ। ਇਹ ਸਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? 8 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 3rd ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੋ, ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਠਮੰਡੂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਾਠਮੰਡੂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਕ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ? ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਠਮੰਡੂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ? ਕਾਠਮੰਡੂ, ਨੇਪਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਾਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ 8 ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਕਿਸ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ? ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ, ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ PDF ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਕ ਦੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆਪ ਪਏਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।